to maybe triggering. اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کچھ ہو جائے گا. لاسٹلی سورہ المائدہ کی ایک میں ورس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد اپنی اسپیچ کا اینڈ ہوگا. انگلش میں ہے تو میں سلولی کروں گا. You who believe, be steadfast in your devotion to God and bear witness impartially. Do not let hatred for others lead you away from justice, but adhere to justice, for that is closer to awareness of God. Be mindful of God. God is well aware of all that you do. Shukriya. تھینک یو اسد جی. آپ لوگوں نے ابھی ڈفرنس دیکھ لیا ہے کہ ابھی آپ کے اوپر کیسے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. آپ کے بلکہ ہم سب پہ ہی حکمرانی کر رہے ہیں. اور جو پرانی پاس میں گورنمنٹس ہیں وہ بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے. اگر وہ کچھ کہتے نہیں ہے, اس نے بیچارے نے آ کے بول دیا خود ہی ٹی وی پہ آ کے, لیکن باقی لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن کرتے وہ بھی کم کچھ ان سے نہیں ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اب the ball is in your court basically. You got to make the decision. کہ اگر ابھی بھی ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ برادری بیس پہ یا یہ چودھری ہیں ہمارے گاؤں کے, ان بیسس پہ جانا ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم دنیا کی ذہین ترین قوموں میں سے ایک ہے, تو I'll have little doubts in that. تو لہٰذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ by end of this evening اپنا ذہن بنائیں کہ which way do you want to go today. بہرحال ہم آگے چلیں گے. ہمارے دوسرے اسپیکر ہیں آج کے شبیر برلا صاحب. شبیر برلا صاحب تقریباً پی ٹی آئی میں شامل ہوئے آج سے 2.5-3 سال پہلے. پروفیشنل ہیں, ایک این جی او کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت ہی شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کس ٹائم, پاکستان تحریک انصاف کس ٹائم اس نظام کو ختم کر کے اور ایک ایسی حکومت بنائے جہاں پہ ہر کسی کا احتساب ہو, قانون کی بالادستی ہو. اور اس خواہش کے ساتھ وہ ملک سے باہر رہتے ہوئے بہت کوشش کر رہے ہیں. اپنی کیپیسٹی سے زیادہ میرا خیال انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جناب مل جل کے اپنی کمیونٹی کے درمیان پاکستان سے باہر رہ کے جس طرح بھی کنٹریبیوٹ ہو سکے اس پلیٹ فارم سے وہ کریں. اور وہ بھی چینج پہ ہی بات کریں گے, تبدیلی پہ بات کریں گے. تو میں دعوت دوں گا شبیر برلا صاحب کو کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو شہباز صاحب کا شکریہ, آپ نے مجھے آسمانوں پہ چڑھا دیا. بہرحال میں آپ کے سامنے انور مقصود کے لکھے ہوئے چند اشعار کہنا چاہوں گا. انور مقصود لکھتے ہیں, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ, سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی پہ بہے کے گھونسلے کا گندمی سایہ درستا ہے تو ندی کی روپلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کوئی طوفان آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے
जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदा जलीलो मोहतबर, खुदावंदा जलीलो मोहतबर, दाना व मना मुंसफो अकबर, मेरे इस शहर में अब कोई जंगलों का ही कानून नाफिज कर, मेरे इस मुल्क में अब कोई जंगलों का ही कानून नाफिज कर। दोस्तों, ये दास्तान है, ये कहानी है मुल्क खुदादादे पाकिस्तान की। ये कहानी है, ये दास्तान है इकबाल के उस ख्वाब की, जिस ख्वाब की ताबीर के लिए न जाने कितने हाथ उठाए गए, कितने आंसू बहाए गए, कितने घर जलाए गए और कितने गले कटाए गए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि दिल्ली, बम्बे, बिहार से चलने वाली आजादी की मतवालों की ट्रेनें जब लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती तो लाशों के ढेर बन जाती। जो बच निकलते वो गवाह हैं रास्ते में पड़ी हुई लावारिस लाशों के, जिन्हें कोई पूछने वाला ना था। आखिर क्यों किया गया ऐसा? माओ के सामने बच्चों को, बच्चों के सामने माओ को काट डाला गया, बहनों के सामने भाइयों को, भाइयों के सामने बहनों को रुस्वा किया गया। किस लिए दोस्तों, किस लिए? इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जहां बाप अपने बच्चों को जहर का प्याला इसलिए दे दे कि 2 वक्त की रोटी उन्हें ना दे सके, जवान अपने जिस्मों पर तेल छिड़क कर आग लगा दे क्योंकि उन्हें बेबस और भिखारी बना दिया गया है। गरीबों के चमन इसलिए बहा दिए जाएं कि चंद वडेरों और नवाबों के खंडरात बचाए जा सके। 18 करोड़ अवाम को, 18 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियां बनाकर गिरवी रख दिया जाए कि चंद खानदानों की अय्याशी का सामान मुहैया किया जा सके। क्या ये था कायद का पाकिस्तान? क्या ये था इकबाल का पाकिस्तान? दोस्तों, यहाँ एक नहीं 2 पाकिस्तान बना दिए गए हैं। एक अमीरों का पाकिस्तान, एक गरीबों का पाकिस्तान, एक हुक्मरानों का पाकिस्तान, एक राया का पाकिस्तान, एक हंसता खेलता फूलता फलता अमेरिका के पबों क्लबों में जश्न बहारा मनाता हुआ इन हुक्मरानों का पाकिस्तान, और दूसरा जलता मरता सिसकता बिलकता हुआ आपका और मेरा पाकिस्तान। शजर जवाई कमरों सुगंध को लूटा है, यहाँ अहले चमन ने चमन को लूटा है। लुटना हमारा मुकद्दर था दोस्तों, लुटना हमारा मुकद्दर था, पर सितम ये है वतन के बेटों ने वतन को लूटा है, इस धरती के बेटों ने धरती को लूटा। दोस्तों, सोचना होगा। इकबाल जैसा मुफक्कर जिसने हमें ख्वाब दिया था, हमें सोच दी थी, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल के लेकर तब हजे काश्तार। उसे क्या मालूम था कि आने वाले हुक्मरान यहाँ एक धरती के लोगों को, एक मुल्क के लोगों को, एक सूबे और एक शहर के लोगों को सिर्फ ईमान इक़्तिदार में पहुंचने के लिए लड़ा देंगे, मरवा देंगे। दोस्तों, हुक्मरान तो जो चाहता है वो कर रहा है। कहते हैं अमीरे शहर तो सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। हुक्मरानों ने तो फैसला कर लिया है कि जो भी हक की आवाज उठाएगा, जो सच बोलेगा, उसको तो दरिया बहा दे, उसका तो सौदा कर दे, उसे तो अमेरिका के हवाले कर दे। मगर सोचना आपने है, फैसला आपने करना है। पिछले 64 सालों से हमने सिर्फ चेहरे बदले, वही जिले सुहानी सोच रखने वाले हुक्मरान, लम्हा लम्हा कायद को अपना लीडर मानने वाले हुक्मरान हमें अमेरिका जैसी ताकतों के सामने गिरवी रख चुके हैं। दोस्तों, फैसला हमें करना है कि क्या हमें तब्दीली चाहिए, क्या हम अपनी नस्लों को इन हुक्मरानों से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं या इन्हीं का गुलाम रखना चाहते हैं। जंग लड़नी पड़ती है अपने जोरे बाजू से, जिंदगी के मैदान में मौजे नहीं होते। अगर आज भी हम किसी मौजे का इंतजार कर रहे हैं तो ये हमारी भूल है। अगर आज भी हम किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुकार का इंतजार कर रहे हैं, अगर आज भी हम किसी मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रहे हैं, अगर आज भी हम किसी टीपू सुल्तान का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारी भूल है। हमें किसी मौजे का इंतजार नहीं बल्कि मौजा करना होगा। गली कूचों में हंगामा बर्पा करना चाहिए,
گلی کوچوں میں ہنگامہ کرنا پڑے گا. جو دل میں ہے